हर एक दे दुख सुख विच हमेशा ही अगे होके खड़े होने वाले सरदार हरजीत सिंह राजू पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार धर्म सिंह, सरदारनी मलकीत कौर, सरदार गुरपाल सिंह, सरदारनी कमलजीत कौर, वरिंदरजीत सिंह, सिमरनजीत कौर, गुरमतपाल सिंह, प्रभदीप सिंह, अनमोल सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂੰਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ थोड़ी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती, पर अजिहियां यादां छड्डियां जिहड़ियां कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। आप जी ने हमेशा ही सच्ची सुच्ची किरत कीती अते सच दा साथ दिता। अलग अलग स्कूलां अते कॉलेजां विच सिक्ख्या प्राप्त करदियां आप जी हमेशा ही हर खुशी गमी विच अपने दोस्तां दे नाल खड़े रहे अते हर वेले हर काम विच उन्हां दी मदद कीती। आप जी ने पढ़ाई पूरी करन उपरंत सेखों डेयरी ਅਤੇ ਸਵੀਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਗਗਨ ਪੰਡਿਤ, ਬੋਬੀ ਡਾਂਗੋ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
मानस जन्म का ईला। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਤੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ स्वर्गवासी पैसे भाई हरजीत सिंह राजू सेखों डेरी दादा वाले, जिन्होंने आप जी ने सवासा की पूंजी दे के मात लोक दे विच भेजिया सी। सतगुरु जी आप जी के हुक्म अनुसार सवासा की पूंजी नूं भोगदियां होया कुछ दिन पहला सच्चे पातशाह जी अकाल चलाना करके सतगुरु जी उन्हां दी आत्मा की शांति दे लई सेवक परिवार वल्लों आप जी दी रब्बी बाणी इलाही बाणी तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साहिब बखाना दे महावाक अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी एक सहज पाठ प्रारंभ कराए, जिन्हां दे भोग करे पाए गए सतगुरु जी। भोगां तो उपरंत सच्चे पातशाह गुरुद्वारा साहिब विखे आप जी की रब्बी बाणी इलाही बाणी कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, रब्बी बाणी कीर्तन होया सतगुरु जी। कथा विचारा होइयां पाठ करदियां बाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां, कथा विचारा करदियां कोई भी अखर वध घट पढ़िया गया होवे सतगुरु जी बख्श लेना। अगे नूं शुद्ध बाणी पढ़दी शुद्ध कीर्तन करदी कथा विचारा करदी बलबुद्धि समर्था बख्शनी। बाणी दा भाव कीर्तन दा भाव कथा दा भाव सच्चे पातशाह जी आप जी ने कृपा करनी। स्वर्गवासी पैसे पे हरजीत सिंह राजू सेखों बख्शिश करना, जिथे भी ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। स्वर्गवासी पैसे पे हरजीत सिंह राजू सेखों डेरी दादा वाले उन्हां दी कृपा करनी। सच्चे पातशाह जी सारी संगत दे वल्लों उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होए हन। सब दी अरदास बेनती मंजूर करनी, उन्हां नूं चरनां दे विच निवास बख्शना, आत्मा दी शांति बख्शनी। कृपा करो दरगाही हुक्मनामा से बख्श के नजरी नजर निहाल करना। आप जी के हजूर आप जी दियां बख्शियां होइयां दातां दे विचों कड़ाह प्रसादी देग हाजिर है। आप जी भोग लाओ, शीत प्रसाद जो भी छके आप जी दा नाम जपे, कला आप जी दी वरते, आप जी दे दर ते जो भी जी आवे सब राजी ही जावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोरठ महला पंजवा। गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जह जाइए तहां सुहेले कर कृपा प्रभ मिले। गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जह जाइए ता सुहेले कर कृपा प्रभ मिले। हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंते सगले फल पावो। जी कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण आधारा हम संत जना रे नारायण। पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने।
पार ब्रह्म करे प्रितपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहन कीर्तन गाइए बहुड़ना जोनी पाइए जिस देव पुरख विधाता हर रस दिन ही जाता जब कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया जिस देव पुरख विधाता हर रस दिन ही जाता जब कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की प्रीता दरियावा करना है बदला बैठा केल करे केल करेंदे हंजरों अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां जो मन चेतना चेते सन वो गल ही रब की। अचिंते बाज अचानक ऐसी झपट मारी एक नौजवान साडा लाडला बच्चा सातों काल ने होया। काका हरजीत सिंह की उम्र 45 साल सी। इन्नी उम्र का बंदा आप आम मानते हैं भी पूरा इंसान बन गया। बड़ी नौजवान उम्र च उसनों अकाल पुरख का सदा आ गया। ये दुख ऐसा है जिन्हों लफ्ज़ां राहीं बयान नहीं किया जा सकता ना भुलाया जा सकता। आप सारे अक्सर कहने हैं अरदासा करते हैं पिछली आत्मा अकाल पुरख वाहिगुरू अपने चरणों का निवास बख्शे ते पिछे परिवार में भाना मनण का बल बख्शे। पर यह भाना जरना बहुत औखा। विकम तेरा है भाना बहुत औखा भाना है। जिस तरह लगे सूई जाना कौन जाना ठीक पढ़ाई। स्कूली विद्या तो बाद डिप्लोमा ज्वाइन किया उस तो विचारे बिजनेस च आ गया। पहला बुधवाड़ रोड से सिखों सैनीटेशन का टुटियां के फिटाद करने का काम शुरू किया। उपरंत नाल रेता बजरी का फिर भरत पाउण का फिर डेयरी का धंधा शुरू कर लिया। हुण अजकल दादा पिंड पखोवाल रोड से सिख भाईवाला गुरुद्वारे के बिल्कुल नाल सिखों डेयरी के इलाका जानता सारा। उसनों किवें मुढ़ तो शुरू करके पीसी से पहुँचाया। अर्श तो अर्श से कारोबार में पहुँचाया। इस तो अलावा पिछे प्रॉपर्टी डीलर का कर लेना, पिछे गड्डियां की सेल परचेज कर लेनी, पिछे टूर एंड ट्रैवल्स, पिछे भरत पाउण का काम, किन्ने ही काम रवे हुए सी उहदे जिहड़े कि एक व्यक्ति दे करन दे नहीं कहे जा सकते। नर चाहत कछ और
ਔਰਾ ਕੀ ਔਰਾ ਭਈ ਜਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਓ ਗੌਰ ਨਾਨਕ ਬੰਸੀ ਗਲ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਡੇਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੱਜਣ ਘਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਸੀਮਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਾਕਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਭਈ ਸਮਾਗਮ ਸਵਾਇਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਰਠਾਠ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਨਗਰ ਬੜੂੰਗੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭਾਏਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬੌਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਣਾ ਲੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ 5-4 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫੌਰਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਘੂਨਾਥ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ECG ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋਰ ਨਾ ਜੰਮਣ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸੇਖੋਂ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਦਮੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਭਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਪੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋੜਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਨਗਰ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਟੌਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਲਾਨਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਸੀ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਭਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰੂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਦਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਟਰੋਲਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਿੱਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਦਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਦਾਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਦਿ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ DIG ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਲੂ ਮਾਜਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਏਕੋਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
कामल मुपर है हल्का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी, वो भी अपनी हाजिरी परिवार में लगा के गए हैं। सुखपाल सिंह गोंदवाल चेयरमैन, वो भी अपनी हाजिरी लगा के गए हैं। चरणजीत सिंह साबका सरपंच गाद, अमृतपाल सिंह सरपंच डांगों, करणजीत सिंह कुमारी, चमकौर सिंह समिति मैंबर खेड़ी, सिकंदर सिंह गरेवाल दाग, परविंदर सिंह बिंदी दाग, डॉक्टर रिंकू दाग, राजिंदर सिंह बब्बू, सोनू घूंगड़ी, मन्ना सुनेत, काका सुनेत, जरनैल सिंह मंसूरा, परमजीत सिंह लुधियाना, हरजीत सिंह गरेवाल ठक्करवाल, फौजी धांधरा, लड़कों के चौकी इंचार्ज PSI रमेश सिंह जी, हैप्पी खेड़ी, सरपंच महोली, दरोगा दाग, साबका सरपंच शंकर वाले। सो इन्होंने सज्जनों तो इलावा हो सकता मेरे को किसी का नाम रह गया होए, मैं क्षमा का जाके कहें। अंत में मैं सरदार गुरपाल सिंह सेखों, सरदार धर्म सिंह सेखों के समुचे परिवार वालों आई समूह संगत का, इलाका निवासियों का, नगर निवासियों का मैं किसी का नाम नहीं लेना। अहुदेदार, साबका अहुदेदार, समूह नगर निवासी, जो भी माई भाई रिश्तेदार संबंधी इस समागम में शामिल होया, समूह संगतां का तहे दिलों परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। ते नाल बेनती की जाती है कि कोई भी माई भाई जिस किसी ने लंगर नहीं छकिया वो लंगर जरूर छके जान। हम देग वरतेगी, देग उपरंत ज़्यादा लंगर भी तैयार है। समूह माई भाई ने ज़्यादा लंगर जरूर छके जाना है। गुरुद्वारा साहिब पत्ती सेखों, गुरुद्वारा साहिब पत्ती भोजू अगरला, गुरुद्वारा साहिब पत्ती भोजू बाहरला, गुरुद्वारा रमदास भगत, गुरुद्वारा साहिब पत्ती रोकों, बाबे शहीदां दा स्थान पत्ती रोकों, नानकसर ठाठ पत्ती रोकों, गुरुद्वारा साहिब बीबी प्रताप कौर पत्ती मान, नानकसर ठाठ पत्ती मान, धन्ना भगत गौशाला पत्ती मान, यमुनागिर मंदिर पत्ती मान, मसीत पत्ती सेखों। एक बजुर्ग बाबे शहीदां के सामने चौंके के मंजे से प्यार होता है, वो भी परिवार वालों कुछ पाया भेंट की गई है। एक इन्हों के ड्राइवर होंदा सीगा नीमी पत्ती मान, वो निगाह जा चुकी है, वो भी कुछ परिवार वालों पाया भेंटा की गई है। अंत में फिर समूह संगत का धन्यवाद किया जाता है, खासकर रागी जत्थे का ते इत्थों के घाट के प्रबंधकों का खास तौर पर धन्यवाद किया जाता है। तो फिर बेनती है कि कोई भी सज्जन लंगर तो वांझा ना रहे, जरूर लंगर छके जान। हुण चाह का लंगर तैयार है, वो भी छके जाना। भुल चुक रही जमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।